तो केंद्र सरकार ने समा रहंदियां क्यों नहीं इस गल वल ध्यान दिता। एडी वर्ल्ड लैवल उत्ते बदनामी हो रही है, तो जदों असी वर्ल्ड एग्रीमेंट्स के हिसाब नाल एक्सपोर्ट करते रहे इत्थों मैडिसन, असी अपने देश की नीड पहलां क्यों नहीं मुख रखी। तो मैं रात नैट ते चैक कर रहा सी, तो बस 8 अगस्त नूं पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झंडी दे के बड़े वड्डे फैन फेयर दे नाल लॉन्च की पंजाब वास्ते। तो लुधियाने लिए बलबीर सिंह सिद्धू जिहड़े साडे सेहत मंत्री है, वो ये बस नूं छड्ड लैके इन्होंने, तुसीं प्रैस सारा चैक कर लो, पंजाब सरकार की वैबसाइट फतेह मिशन वाली दसदी है गल ये कि इस बस नाल बहुत वड्डी सहूलत मिलूगी जी। मरीज़ों के रैपिड टैसट होणगे, तो नाल नाल जे कोई एग्जामीनेशन करनी है तो 2 बैड बने हुए हैं, सिलेंडर भी पए ने ऑक्सीजन के अंदर, डिसफंक्ट पए आ। तो मैनूं पता लग्या कि करीब जनवरी तो बस इत्थे खड़ी है। देखो साडी तरासदी किड्डी वड्डी है, करीब 13,900 कुछ साडियां पंचायतां ने पंजाब दियां, ते उन्हां पिंडां दे मुकाबले साडे कोले 1500 की गिणती च भी प्राइमरी हैल्थ सेंटर नहीं हैगे। महज 4500 खर्च के करके बस है जी अज इत्थे कबाड़ बन के खड़ी हुई है, धूल मिट्टी जी फकदी पई है। जे अज असीं टीवी ऑन करते हैं घर जाके तो हरेक चैनल के उत्ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोविड नूं लैके ऐड जी चलती पई है। करोड़ों रुपए ऐड के उत्ते खर्चा हो रहा है कि 4500 रुपया इन्हां वास्ते कोई बहुत ज़्यादा सीगा। सारे ही मुख मंत्री ये करते हैं, दिल्ली वाला मुख मंत्री भी यही कर रहा, हरेक टीवी चैनल ते उहदी ऐड चल रही है। तो भराओ ऐड दे नाल जे मान लो मैं कहना असीं खरे हाँ, साडे चों किसी दी ऑक्सी लैवल डाउन हो गया, वो टीवी की ऐड देख के अप हो जाऊगा। ये भी कोई झूठ नहीं है कि जिहड़ियां रेमडेसिविर वर्गियां मैडिसन ने वो काला बाजारी भी हो रही है। साडे बराबर ही चल जाना, कुछ लोग तो अपना कारां बेच के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लैके दे रहे हैं, तो कुछ उसकी काला बाजारी ब्लैक मार्केट भी कर रहे हैं। ये तो चलता ही रहना है जी। देश विदेश टाइम देख रहे हो तुसीं, मैं हाँ विशाल शारदा। जिवें कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि करोना की जी दूसरी जी लहर चलती पई है, काफ़ी खतरनाक है। लेकिन 1 साल का समा जो हो चुका करोना महामारी नूं। 1 साल पहलों जदों करोना महामारी आई सी तो उदों पंजाब सरकार ने यह जिहियां कोविड दी जिहड़ियां बसां जिहड़ियां चलाईयां सीगीयां, जिहदे विच टैसट आ जिहड़े हुंदे सीगे, डॉक्टर की टीम बैठदी सीगी। लेकिन ये बसां अजकल हंबड़ा सिटी बसां जिहड़ा वर्कशॉप आ उत्थे धूड़ फकदियां नज़र आ रही ने। ਲੱਖਾਂ रुपए लगा के इन्हां बसां दे उत्ते, लेकिन वो ਲੱਖਾਂ रुपया अज इत्थे खराब हो रहा है। साडे नाल जगबीर सिंह सोखी मौजूद ने, अकाली आगू ने। अज बसां नूं हार चढ़ा के और धूप बत्ती की है इन्होंने, कारण कि इन्हां नाल ही गलबात करते हैं। की सोखी साहब, ये की माजरा जी? अज करोना की जिहड़ी दूसरी लहर एडे क विकराल रूप दे विच सामने आई है कि जिन्हें सानू 1918 वाले स्पेनिश फ्लू नूं भी मात पाउंदी नज़र आउंदी आ। इन्ने साडे कोले साधन संपन्न होने के बावजूद, मैं एक गल पहलां कह दियां कि मैं सब तो पहला सिर झुका के सत्कार करना चाहुंदा सारे डॉक्टर साहबान दा, नर्सिंग स्टाफ दा, साडियां सत्कारयोग उन्हां भैणां दा, साडे कारपोरेशन वाले जां प्रशासन दे साडे जिहड़े मुलाजम अफसर साहबान, खास करके जिहड़े साडे सफाई कर्मचारी साडे शहर की सफाई और सीवर व्यवस्था देखते हैं, उन्होंने तो सब तो वड्डा मैं समझदा कि प्रैशर है। उन्हां सारियां दा सत्कार करदा कि बहुत वड्डा योगदान दे के असी इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। तो पिछले दिनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों असी मंजी साहब आलमगीर साहब और बाकी होर 6 थावां दे उत्ते आरजी असी बैड लगा के लैवल 1 और लैवल 2 के पेशेंट्स नूं ऑक्सीजन देण वास्ते असी प्रबंध किया। तो सानू एक बड़ी वड्डी समस्या आई कि मरीज़ आ जाते हैं, कई बार वो लैवल 3 ते हुंदे, उन्होंने पता भी नहीं हुंदा। तो जो उन्होंने पुछदे कि टैसट करवाया, तो वो कहंदे असीं टैसट नहीं करवाया, जां तां वो कहंदे कि साडे कोल पैसे है नहीं, या वो कहंदे कि असीं डिस्पैंसरी जां किसी जगह गए सी कि साडा टैसट नहीं हो सकिया, या वैसे ही मैं समझदा कि शही नैसा जां डारा नहीं करवा रहे।
ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੈੱਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਇਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 2 ਬੈੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਿਸਫੰਕਟ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 4500 ਰੁਪਈਆ ਸਾਰਾ ਹੀ 4500 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ NGO ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ SGPC ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ, ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 67-68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਬੱਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਖੜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 4500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਸ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਫੰਡ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ NGOs ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ 10-10 ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਐਡੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ? ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ USA ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। USA ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਗਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 6 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਆ, ਐਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਰਜੀ ਹਸਪੀਟਲਸ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈਆਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 13,900 ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 13-14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 1500, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 1500 'ਚ ਵੀ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਫੰਡ ਕਲਟੇਲ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ NGOs ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ NGO ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ 4500 ਖਰਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਬਾੜ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ TV ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 4500 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਭਰਾਓ ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ TV ਦੀ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਐਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਐਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ DC ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡਾਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 4500 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 4500 ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਪਏ ਨੇ, ਖਤਮ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ NGOs ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਸੂਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲੈ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ NGOs ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੌਪਾਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੀ ਘਰ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ
ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਰਾਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹਊਆ ਐਡਾ ਕੁ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ SOPs ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ WHO ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ 2 4 5 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਸਟ 'ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਲੈਵਲ 1 ਹੈ ਕਿ 2 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਲੈਵਲ 3 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਡੇ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਮਡੇਸਿਵੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਰਹਿਣੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਊ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸ ਖੜੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 29 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ, ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ ਹੀ 100। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਛਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਬ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 4500 ਰੁਪਇਆ ਬੜੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਿਸਫੰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, AC ਲੱਗੇ ਆ, 에ਅਰ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਅਗਰ ਸਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, 60-65 ਲੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 67-68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਨੇ ਟੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। LCD ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। AC ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ AC ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ AC ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਫਰਿੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੇਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੇਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰਿੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। AC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਬਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ LCD ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਿਕ ਇਹ ਉਹ ਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਬਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। AC ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 2 ਬੈੱਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੈੱਡ ਨੇ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। 2 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 67-68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ 4500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਟਾਈਮਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ।